嗯，可以了，好了雪梅阿姨。啊，感谢主。好，兄弟姐妹们平安，感谢主的恩典。今天我们又聚会了呀！今天我们是在今年的1月份第3次的聚会哦，感谢主呀！上帝带领我们从去年一年一整年的平安的过去呀，我们相信从今天起，从这个月起，一直2022年神也是带领我们一直平安的度过呀，感谢神。现在我们大家默想神的恩典。凡敬畏耶和华，无论大小，都必蒙福，因为他的慈爱永远长存。阿们。好，我们要赞美耶和华，我们来唱一首诗，就是耶和华的爱。耶和华是爱。请遗传到播放。声音。耶和华是爱，让我安歇青草溪水边，神领我心察心中的幽暗，共度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领，神为我摆设丰盛的恩典，在危难也不改变，在世间主恩与共，他的爱常在我身边，神为我施恩惠，保守面领，共同度此生。耶和华是爱，让我安歇青草溪水边，无限满足快乐永自心田，在危难也不改变。耶和华是爱，让我
好，主耶和华是爱，他一直引领我们，无论遇到怎样的困难，神也一直带领。感谢神。接下来我们要进入祷告，请范淑芳传道来祷告。我们一起来祷告。请大家来低头祷告。感谢主。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美神你的恩典。主啊，我们知道我们能够度过这1-2年来的时刻，都是因为神你的爱，你的恩典常不比作我们。虽然我们软弱，你还是仍然爱我们。主啊，我们要你来牵引我们。这个时候，我们为着在病痛当中的弟兄姐妹们向你求恩。主，我们知道你在世上的时候医治过许许多多各种各样的病人。这个时候，我们同心为着在病痛当中的弟兄姐妹们祷告。我们为着林勇姐妹向你求恩，她这个时候在Cirebon那里休养，愿神你恩待她，在那边一天过一天，让她能够有好的胃口，她的胃能够健壮起来，能够回来与我们团聚，与我们在这个荧幕上来聚会。主啊，我们也为着陈义林弟兄交托给你，与帮助姐妹，我们也献上。主啊，你知道他的身体软弱，他每次还要经过洗血，或者别的地方身体上有什么病痛，你来安守在他们身上，医治他们。我们也为着吴金松弟兄向你求恩，主愿是你恩待他，虽然今天他不在我们当中，主愿是你与他同在，保守看顾他，让他的儿女们能够用爱心来照顾他的父亲。主，我们也为着弟兄姐妹向你求恩，主，我们大家同心为着他来祷告。主，你知道他这么的软弱，他还是躺在床上，但是主，我们相信他还能够呼吸，他还有你给他的生命。但愿神你与他同在，安慰他，借着全会弟兄的爱，与儿女们的爱，主愿神你安慰照顾他。我们不敢求什么，求你自己你的旨意成全在他身上。主，我们也为着一步阿姑向你求恩，好久他没有与我们在一起，可能他身体软弱，或者他不适合这个时间，但愿神你与他同在，保护看顾他。主，我们也为着李美兰姐妹向你祷告。主，我们感谢主，她已经经过脚的手术，已经痊愈，但是这个时候她还是要有这个眼睛白内障的病，她不久还要施手术。愿神你预备她的心，恩待她，让她心里面有主做王做主。主，我们也为着有许多弟兄姐妹们，他们的脚很软弱，这边我们为着丽芳姐妹、平英姐妹、慧珍姐妹，他们经过手术以后，可能他们还没有力量，他们还有会痛，愿神你安守一直看顾他们。我们再一次的恭敬的祈祷，为一珍姐妹常常与我们在一起，感谢主，赞美主。还有什么人我们不知道，他们在生病当中的，但愿神与他们同在，你的灵给他们看顾他们，保守他们，让他们能够身心灵都得做强壮。主，我们恭敬的将今天下午这个机会交在主你大能的手中，你荣耀的走向我们彰显，借着神你的仆人Emmanuel 这个牧师来将你的话语传开，就让我们能够安静心接受神你的滋润，神你的话语的喂养。但愿是你带领我们，我们有什么软弱，求你用你十字架上的宝血来涂抹我们的过患，愿一切荣耀都尽归于你，靠主耶稣基督的名祷告，阿们。阿们，阿们。好，接下来我们再来唱一首诗，感谢神的恩典。我们要唱何等恩典，何等恩典。
心降服在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。好，感谢神，耶和华是应当称颂的。来，现在我们来读经。接下来我们来读经诗篇132篇第13节到15节。我们来读第13节，因为耶和华拣选了锡安，愿意当作自己的居民。第14节说，这是我永远
安息之所，我要住在这里。第15，因为是我所愿意的。第15节，我要使其中的粮食丰满，使其中的穷人饱足。阿们。已经到这里。接下来我们要再听一首诗歌，就是pegang tanganku. Mohon Tuhan pegang tanganku. Dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Amin. Nah, selanjutnya kami mau dengar firman Tuhan dibawa oleh Pendeta Agus Handoko Musi. Ya, Cing. selamat sore Bapak Ibu sekalian. Eh, Ya, salam kenal. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum kenal saya, jadi saya kenalan dulu ya, memperkenalkan diri.
Saya Pendeta Immanuel Agus Handoko, ada tulisannya di sini. Saya biasa dipanggil Pak Im di sini ya. Tanggal 1 September 2021, saya mulai pelayanan di GKI Citra, menjadi gembala wilayah 4, yaitu Taman Palem, Lestari, Taman Surya, dan Cengkareng. Mungkin Bapak Ibu ada yang tinggalnya di situ ya, cuman saya belum kenal karena belum sempat telepon Bapak Ibu ya. Nanti kapan saya akan telepon, kita bisa kenalan ya. Terima kasih, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami bisa belajar firman-Mu. Bimbinglah hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berikan judul di sini. Sebentar ya. Sebentar. Maaf, ada sedikit masalah. Saya akan coba lagi. Ya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat share screen saya ya. Saya beri judul renungan kita hari ini, lanjut usia, lanjut berkarya. Ya, lanjut usia, lanjut berkarya. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan dari Mazmur 71. Ya, Mazmur 71, kita membaca beberapa ayatnya. Tidak semua, nanti Bapak Ibu bisa membacanya semua setelah ibadah ini. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pemazmur menuliskan ayat ini kira-kira pada usia tua atau muda atau remaja. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita akan bisa cepat mengambil kesimpulan bahwa pemazmur membuat mazmur ini pada waktu sudah lanjut usia. Ya, di ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi pemazmur sudah mengenal Tuhan sejak dari muda, sekarang usianya sudah bertambah tua, dan dia merasa tidak lama lagi kekuatannya akan habis. Nah, waktu itulah dia membuat mazmur ini. Ayat 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, tadi pemazmur menulis mazmur ini waktu usia lanjut. Kira-kira pemazmur dalam keadaan lanjut usia senang atau susah ya? Lagi senang atau lagi susah? Nah, Bapak Ibu sekarang kan usianya sudah lanjut ya. Siapa yang usianya sudah lanjut tapi hatinya senang? Coba angkat tangan begini. Yang hatinya senang. Puji Tuhan. Cuman 3. Cuman sedikit. 5, 6. Yang senang, betul ya?
Nah, sekarang siapa yang susah hatinya, yang sedih karena sudah lanjut usia? Coba angkat tangan ada? Ada yang sedih. Ada lagi? Ada lagi? Oh, ada sedikit tapi ya. Puji Tuhan, sedikit yang sedih. Nah, pemazmur itu sedih, Bapak Ibu. Kenapa dia sedih? Karena usianya sudah lanjut, terus kekuatannya mulai habis. Dia mungkin cepat capek, cepat lelah. Mungkin pendengarannya sudah makin berkurang. Mungkin kalau ngomong makin tidak jelas. Mungkin kalau melihat juga makin buram. Kalau jalan kaki naik tangga, 3 anak tangga, berhenti dulu. 3 anak tangga lagi, berhenti dulu. Duduk aja deh. Kenapa? Lututnya sakit. Ya. Jadi, aduh sedih. Kenapa sih kok saya jadi lemah? Kenapa sih kalau ngobrol mesti tanya, apa? Apa? Nggak jelas. Pemazmur sedih. Tapi kesedihan pemazmur bukan cuma itu. Ada penyebab kesedihan yang lain. Apa penyebabnya? Saya teruskan ya. Penyebabnya adalah di Mazmurnya dia tulis, Bapak Ibu. Dia tulis begini di ayat 4, 10, dan 11. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu orang yang nggak percaya Tuhan, yang nggak takut sama Tuhan. Hidupnya sembarangan, nggak takut menipu, nggak takut omong kotor, nggak takut memukul, nggak takut membunuh orang lain. Karena nggak takut sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam, orang yang sombong, orang yang kejam. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berlindung bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita tahu pemazmur punya 2 kesusahan. Kesusahan yang pertama, karena dia sudah makin terbatas kekuatannya. Ya, makin matanya makin nggak jelas, pendengarannya makin nggak jelas, ngomongnya makin nggak jelas. Itu kesedihan pertama. Kesedihan yang kedua, pemazmur diejek, dihina, dikata-katain, bahkan ada yang pengen pemazmur cepat mati. Ya, mereka tidak suka pemazmur panjang umur. Jadi orang-orang ini mikir yang jahat, merencanakan yang jahat kepada pemazmur. Begitu Bapak Ibu. Ya. Maka ini yang dialami oleh pemazmur. Dia dibenci dan dihina sama orang fasik. Dia diperlakukan tidak adil. Dia didiamkan dan diabaikan. Nggak enak ya didiemin itu. Nggak ada yang ngajak ngomong, gitu ya. Terus diabaikan. Terus dimusuhi dan difitnah. Bapak Ibu pernah ngalami nggak kayak gini? Dibenci, dihina, didiemin, dimusuhin, difitnah, diperlakukan tidak adil. Pernah nggak? Terus kalau pernah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu didiemin sama anak atau menantu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita ngajak ngomong, saya belum makan loh, terus menantu diemin kita. Gimana rasanya Bapak Ibu? Kok dicuekin gitu ya? Nggak enak kan perasaannya? Nah, kalau digituin Bapak Ibu gimana? Ada banyak cara. Ya, ada banyak cara Bapak Ibu. Saya ulangi, saya screen. Oh, sorry. Apa yang kita bisa lakukan?
Waktu kita dibenci, dihina, didiamkan, dimusuhi. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, cari tempat sampah. Tempat sampah ini bukan tempatnya sampah ya, tapi orang yang mau mendengar kita. Biasanya cari siapa? Cari cuantau, muse. Muse, tolong nih saya dicuekin. Cuantau, tolong nih ada yang benci saya. Cuantau, tolong nih saya difitnah, ada yang musuhi saya. Kita cari tempat sampah, yaitu orang yang mau mendengar keluhan kita. Ya kan? Kita cari orang yang begitu. Biasanya cuantau, muse. Terus bisa juga kita balas. Kita reaksi sebaliknya, dia membenci saya benci aja dia. Dia musuhi saya musuhi aja dia. Atau diem. Ya sudahlah, orang Jawa bilang nerimo. Terima aja udah, dibenci, dihina, diperlakukan tidak adil, didiemin, diabaikan, dimusuhi, difitnah, biarin aja. Nah, pemazmur gimana? Waktu dia tambah lanjut usia, terus diperlakukan seperti itu, dibenci, gimana kira-kira? Udah, mengeluh aja lah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih menantu saya begini? Kenapa sih tetangga saya begitu? Kenapa sih aktivis gereja begini? Kenapa sih anak saya begitu? Mengeluh sama Tuhan. Enggak. Pemazmur enggak begitu. Apa yang pemazmur lakukan? Lihat doanya yang tadi kita baca. Pemazmur berdoa, Bapak Ibu. Ini omongannya ayat 5, 6, 9. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Itu doa. Kepadamulah aku bertopang. Itu doa. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Artinya, waktu kita susah, kita berdoa sama Tuhan. Pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Tapi bukan cuma itu. Berdoa lagi. Kok nggak ada apa-apa ya? Lalu pemazmur lakukan apa? Dia, coba lihat itu 17-18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat 18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya apa? Aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, waktu pemazmur itu dibenci, didiemin, dicuekin, dia pertama berdoa. Yang kedua, dia apa? Memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia cerita tentang Tuhan. Nah, maka di sini pemazmur membalas, tapi balasnya bukan dengan yang jahat. Membalasnya dengan cerita tentang Tuhan. Menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan dengan yang jahat. Orang mendiamkan kita, biarin aja. Saya tetap baik sama dia. Orang menghina saya, biarin aja. Saya tetap baik sama dia. Orang memfitnah saya, biarin aja. Saya tetap mendoakan dia. Jadi Bapak Ibu, pemazmur mengalami seperti itu. Apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu hari ini sedih karena dibenci, dihina sama orang lain, yang dilakukan dua. Pertama apa tadi? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, cerita sama Tuhan. Yang kedua apa? Balas orang yang berbuat jahat, tapi balasnya dengan kebaikan. Balasnya dengan doa. Nah, kenapa begitu?
Karena Tuhan Yesus pun juga begitu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga membalas orang yang berbuat jahat kepada dia dengan doa. Lihat ini. Waktu dia disalibkan, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus berdoa untuk yang berbuat jahat sama dia. Ada orang memfitnah Tuhan, mendoakan mereka. Terus dia berkata kepada salah satu penjahat, entah di sini, entah yang ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi mendoakan orang yang mencemooh dia. Ini penjahat mencemooh loh. Terus yang ketiga dia berdoa. Bukan berdoa. Dia ngomong sama ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ngomong sama Yohanes. Terus dia ngomong sama Yohanes, "Yohanes, ini ibumu." Tuhan Yesus ingat orang lain walaupun dia menderita. Ya, dia tetap melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu jangan bilang begini, saya sudah dibenci, saya juga benci dia. Saya sudah dimusuhi, saya juga musuhi dia. Saya sudah difitnah, diomongin yang enggak nih. Udahlah saya balas. Jangan balas begitu. Ingat, lakukan dua hal. Doakan dia, berseru pada Tuhan. Yang kedua, balas dengan kebaikan. Balas, tapi dengan kebaikan. Jangan dengan kejahatan. Nah, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ada film nih. Ada film tentang sebuah sekolah, anak-anak kecil. Ini bahasanya bahasa Korea, tapi ada terjemahan bahasa Indonesia di bawah. Ini sebuah sekolah di Korea. Ya, anak-anak di situ sama gurunya disuruh cerita tentang kebaikan orang lain. Jadi ada satu anak suruh maju. "Ayo teman-teman yang lain, tolong kasih tahu kebaikan tentang anak ini." Nah, teman-teman di sekolahnya ngomong, "Oh, kebaikannya ini, kebaikannya itu." Sampai suatu kali ada anak perempuan namanya Minhe. Suruh maju ke depan. Ternyata teman-temannya nggak ngomong kebaikan dia. Malah diejek Minhe itu. Nah, apa yang dia lakukan waktu dia diejek? Kita lihat ya. Bentar, kok nggak ada ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya, maaf ada yang salah. Kok nggak ada videonya ya? Nggak kelihatan ya? Ibu Angela kelihatan nggak videonya? Enggak keluar. Nggak keluar ya. Enggak keluar. Bentar, kok bermasalah? Sebentar ya. Oke. Oh iya. Oke. Saya coba lagi. Waduh. Nggak keluar ya? Enggak keluar.
Oke. Saya coba lagi ini, kalau nggak bisa berarti emang nggak bisa. Oke. udah muncul. 자, 오늘부터 이 학급 친구들과의 우정을 돈독히 하자는 의미에서 칭찬합시다라는 시간을 갖기로 하자. 지금부터 내가 이름을 호명하면 그 친구의 어떤 점이 칭찬할 만한지, 뭐 좋은지, 예쁜지, 멋있는지 뭐든 다 하나씩 얘기해주면 돼. 어때? 쉽지? 네. 자, 그럼 첫 번째로 우리 태권이 어떤 점이 착할까? 먹을 거 잘 사줘요. 오, 태권이 이름 되면 태권도장 2만 원 할인돼요. 진짜? 우와, 태권아, 나도 태권도 나. 네. 잘했어. 자, 다음은 우리 민이는 어떤 점이 착할까? 미니 아빠가 돈 많이 벌어서 놀러 가면 치킨도 사줘요. 웃는 것도 예쁘고 마음씨도 착해요. 너 민이 좋아하는구나. 얘들아, 다 같이. 자, 그럼 다음은 소영이. 이번엔 우리 소영이가 어떤 점이 착한지 한번 말해볼까? 왜? 없어? 꼭 착한 점만 말해야 돼요? 나쁜 점은 많이 하는데. 진이는요, 매일 쉬는 시간마다 칠판 지우개 털어놔요. 지혜는 애들 머리 잘 묶어주고, 종호는 그저께 하영이 신발 주머니 찾아줬어요. 주은이는 연필, 지우개, 스케치북 이런 것도 잘 빌려주고, 지민이는 짝이 모르는 거 있으면 잘 가르쳐줘요. 그리고 민이는 동생이 2학년인데 좀 아파요. 그래서 매일 업고 학교에 왔다가 점심시간에 집에 데려다줘요. 주영이는 학교 끝나고 시장에서 엄마 일 잘 도와줘요. 할머니한테 갈 때마다 봤어요. 그리고 태권이는 체육 시간에 뚠틀이나 공 같은 거 제일 먼저 옮겨 다니고요. Ya, maaf tadi saya salah, saya sebut namanya Minhe ya, namanya Soyung. Soyung ini diejek sama satu temennya ya. Nggak ada yang baik, yang ada yang jelek, tapi dia balas kan. Soyung balas dengan cara gimana? Ngomong kebaikan teman-temannya. Dia menyampaikan kebaikan teman-temannya. Ini nggak tahu Kristen apa enggak. Nah, kita ini orang Kristen ya, Bapak Ibu, harusnya lebih lagi. Ada yang berbuat jahat sama kita, ada yang membenci dan memfitnah, biarkan saja, doakan mereka, terus tetap berbuat baik kepada mereka, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Oke, Bapak Ibu, kita berdoa sekali lagi ya. Minta Ibu Angela berdoa. Ya, kita mari berdoa ya. 感谢亲爱的天父上帝，我们谢谢你今天借着你自己的仆人释放出这么好的信息，帮助我们借着你的话语给我们更多的力量，使我们真的是更多的看到别人的好的地方。主耶稣基督，使我们真的是看个人都比自己强，使我们心中也是充满着喜乐，让我们随着年龄的增长，使我们喜乐的心也越来越增多，使我们在你面前也拥有一个健康喜乐的人生。谢谢你，我们愿意荣耀颂赞都归给你。我们谢谢主，你恩待祝福我们每一位。感谢你，亲爱的主，谢谢你自己今天释放的话语，感谢你再次荣耀
归给我们在天上的父。听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。 Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Imam Immanuel Terima kasih. yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Pak Pendeta. Terima kasih. 好，弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做立场的会务报告，就是下周四讲员由以介意传道，竹林钟一芬姐妹。Pelayanan untuk Kamis yang akan datang, firman Tuhan akan disampaikan Ibu Angela. Dan yang liturgis adalah Ibu Chung Ifen. Terima kasih Bapak Ibu, biar kita semua bisa mengikuti persekutuan Kaleb pada hari Kamis yang akan datang. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Ibu Chen Pingying. 好，这个时候我请陈品英姐妹，你要唱一首诗歌。好，感谢主。弟兄姐妹们，大家平安。我今天有唱一首歌，这首歌我也是刚写的，《永恒的挂牵》。以后的彩虹挂在了天边，千年丰年永恒就在眼前。你的心声真存到永远，妈妈死后见永恒的挂牵。你的可爱走在我身边，用心感受你慈爱出现，每天都经历你同在的感觉，这是我心中最美的期盼。主啊，我渴望与你面对面，让心灵安静在你的脚前，向你献上我真心一片，与你深相守，不说再见。还有一段。以后的彩虹挂在了天边，千年丰年永浮现在眼前。你的心声真存到永远，妈妈死后见永恒的可见。你的可爱走在我身边，用心感受你慈爱无限，每天都经历你同在的感觉，这是我心中最美的期盼。主啊，
向你献上我真心一片，与你真相守不说再见。如何梦与你面对面，让心灵安静在你的脚前，向你献上我真心一片，与你真相守不说再见。与你真相守不说再见。谢谢。谢谢陈平英姐妹，但愿一切歌颂赞美都归于我们在天上的父。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat, doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel. Waktu saya persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan lewat persekutuan Kaleb ini. Kiranya setiap kami walaupun berjumpa cuma sebentar, juga lewat Zoom, tapi Tuhan tolong supaya ada sukacita di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan memberikan berkat kepada setiap kami yang sudah hadir. Kiranya anugerah dari Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus, serta penghiburan, kasih sayang, pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih.